Hello friends, here we are with GIAS Potential Builder Program for Prelims 2021. In the program, we are going to see current affairs topics and discuss current affairs topics which are important as well as likely for Prelims 2021 and the associated static topic. So, கீழே இருக்கிற descriptionல இந்த PPT, YouTube link of all the sessions as well as Telegram channel link we are going to provide. In Telegram channel, we are going to post few questions on a daily basis. So for exam related updates and quick revision, follow us on YouTube as well as our Telegram channel and other social media. All links we are going to provide in the description. So these are the 10 topics which we are going to discuss today. So whatever suggestions you have or anything like queries kind, if you want to tell us something, please comment to us or discuss with us in the given links. So coming to the first topic, it's Asian waterbird census. So இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரீசெண்டா 2-day ஏஷியன் வாட்டர்பர்ட் சென்சஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்துட்டு நடந்திருக்கு. ஸோ இது பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அன் ஆனுவல் ப்ரோக்ராம். ஸோ இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஏஷியன் லெவல்லையுமே இட்ஸ் அன் ஆனுவல் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஏஷியன் லெவல்ல வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் it's basically for Indian subcontinent as well as ASEO Australia Asia region, Indian subcontinent as well as Australia Asia region. அந்த இதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து எடுக்க போறோம். Internationally it's coordinated by Wetlands International, but at the Indian level it's done by Wetlands International and Bombay Natural History Society, which is a NGO founded in the year 1883 as given below, and it's for conservation of nature, natural resources and other endangered species. So in the Asian waterbird census வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it's a part of global water bird monitoring program, which is also called as international waterbird census. So basically what this does is we are going to see the population of this waterbird and monitor the population of this waterbird. It is also a citizen science. It's also a citizen science volunteer program. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக நம்ம பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்த வாட்டர் பேர்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோம். வாட்டர் பேர்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் பேர்ட்ஸ் விச் இண்டிகேட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டெல்ஸ் அஸ் அபவுட் த ஹெல்த் ஆஃப் wetlands, and mostly they are dependent on these wetlands. Wetlands are peaty marshy areas, predominantly it consists of water. Based on water resources அதான் நம்ம wetlands ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம், peaty and marshy areas. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த வாட்டர் பேர்ட்ஸை வந்துட்டு பாப்புலேஷன் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான இது, அதோட ப்ரீடிங் சைட்ஸ் என்ன, அது எல்லாத்தையுமே அண்ட் ஹவு தே லிவ், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோம். ஸோ பேசிக்காக இந்த இன்டர்நேஷனல் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் பார்த்தோம்னா 5 மேஜர் ஃப்ளைவேஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படி அதை வந்துட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ண போகிறோம். இந்த 5 மேஜர் ஃப்ளைவேஸில் வந்துட்டு அதாவது இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ், பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளை பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்துட்டு இந்த வெட்லாண்ட்ஸ்ல மேஜரா அவங்க பாப்புலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அண்ட் ஹெல்த் ஆஃப் த வெட்லாண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இன்டெரக்டா இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஸோ இந்த ஃப்ளைவேஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா கரீபியன் ரீஜியன், சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, ஏஷியா பசிபிக், ஆப்பிரிக்கா யூரேஷியா, நியோட்ராபிக்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு இதோட 5 மேஜர் ஃப்ளைவேஸா இருக்குது. So coming deep into the topic, this Asian waterbird census Andhra Pradesh region எடுக்கிற போது we have around 2 dozen sites which have been considered for this census. For example, Koringo National Park, Koluru Lake, Krishna estuaries, அது எல்லாத்தையுமே எடுத்திருக்கோம். அதுல வந்துட்டு when we studied about the Kakinada coast, அங்க பார்த்தோம்னா Indian skimmer அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ட் வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல they have found that this Indian skimmer bird has been found at large numbers in this area. But we are not clear about their breeding sites, whether this Kakinada coast forms the breeding site அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு they need a further study about it. But வந்து number of இந்த bird or species வந்து large numberல இருக்கு, and this bird is an endangered species according to IUCN lead list data. And other thing இத பத்தின இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னா it's having multiple colors like black, white, orange அப்படிங்கிற நிறைய கலர்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த பேர்ட் இருக்கிறதுனால this is very easy to detect. அதாவது ஈஸியா நம்ம இந்த பேர்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். and it's spread over southern Asia and in India ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கும்போது it's around this Chambal river, Odisha and Andhra Pradeshல இதோட நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. and its scientific name is Rhincops albicollis. இதான் இதோட scientific name. So when certain kinds of birds or places or national parks வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா international reportsல, please do go through it. They are always important. And this Indian skimmer, when it comes to it, we need to know
what is its status as well as where they are spread over India. So India we have cited it. So coming to the next thing is it's about Wetlands International. What kind of organization it is? It's a non-profit organization and it's a global organization working for conservation and restoration of wetlands. So wetlands damage we are even working for restoration of it. And it's a partner organization with Ramsar Convention, which is also for Netland. Headquarters Netherlands. Netherlands headquarters இருக்குது. So this is all about it. So coming to the next issue, this is SUMAN initiative. So in the SUMAN initiative, it's a scheme. So in the schemes, general social welfare schemes, what we need to see it under what is the aim of the scheme, under which ministry or what is the implement agency, either it's Niti Ayoga, the implementing agency. If any time frame is given, then that time frame. If any corpus is given, that corpus. Or else special ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு என்ன type of scheme, central sector, centrally sponsored, அந்த மாதிரி இது என்ன scheme அப்படிங்கறத பார்க்கணும். And eligibility அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும். And if it's going to give any benefits, what is the benefits out of it அப்படின்னு பார்க்கணும். So the SUMAN initiative full name பார்க்கும்போது Suraksha Matritva Ashwasan. So what is going to do அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட objective என்னன்னா, it's going to provide quality health care at zero cost to pregnant. Zero இதுதான் மெயினான இது. And quality health care zero cost. So free of cost ல pregnant women, new mothersங்கிறபோது இதுல என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னா, சைல்ட் பர்த்ல இருந்து 6 months அப்புறம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்கள நியூ மதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And நியூ பார்ன். So there is a difference between lactating and new mothers. Lactating mothers are feeding mothers. So the time limit is larger. But எங்க ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் they have restricted it till 6 months from childbirth அப்படிங்கிறது தான். And which ministry it's come under அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's come under Ministry of Health and Family Welfare, which is much important. And this is a part of, it includes certain objectives of Pradhan Mantri Suraksha Matritva Abhiyan. அதோட ஒரு சில objectives எடுத்துட்டாங்க. Kind of like antenatal care கொடுக்கிறது, antenatal care பிஃபோர் பிரெக்னன்சி அந்த கேர் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டெர்மிஸ்டர் மட்டும் கவர் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா பிரதான் மந்திரி மாத்ருத்வ சுரக்ஷித் அபியான் அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இன்னொரு இது என்னன்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு ஈவன் டிடெக்ஷன் ஆஃப் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி அதையுமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஹோம் டு ஹாஸ்பிட்டல், ஹாஸ்பிட்டல் டு ஹோம் அதையுமே ஃப்ரீயா தராங்க. And another thing is zero expense delivery and C-section. So cesarean இருந்தாலும் they are going to give it free of cost. அது எல்லாத்தையும் பண்ண போறாங்க. So any violation to the above things, they give zero tolerance. அதுதான் இது. Eligibility as I said, the above things. Pregnant women, new mothers, 6 months childbirth in 6 months, and newborn babies at public health facilities. அதான் இது. So what its aim is to reduce maternal and infant mortality. So when it comes to maternal mortality, it is number of maternal deaths. So mother's death per 1 lakh new the live births 1 lakh live births க்கு எத்தனை maternal deaths இருக்கு பார்க்க போறாங்க. ஸோ அட் ப்ரெசென்ட்ல எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது 2014 to 2016 பார்த்தோம்னா 254 அப்படிங்கிறது தான் மெட்டர்னல் டெத் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ when it comes to infant mortality, it is number of deaths per 1000 live births. So 1000 live birthsங்கிறது infant mortality எடுக்கிறோம். And 1 lakh இதுக்கு எடுக்கிறோம், மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி எடுக்கிறோம். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் எவ்வளோக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் ஹாஸ் பீன் ரெடியூஸ் டு 34. ஸோ 34 இப்போ இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட டேட்டாவா இருக்குது. ஸோ கமிங் டு த அதர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ், ஸோ பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷித் மாத்ருத்வா அபியான். ஸோ வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ இஸ், இதுல ஒரு இது இருக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ் மெட்டர்னல் நியோனேட்டல் சைல்ட் அடாலசென்ட் ஹெல்த். ஸோ இட் கவர்ஸ் லார்ஜ் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள். அதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். So it is also under Ministry of Health and Family Welfare. 2016 லான்ச் ஆனக்கூடிய ஸ்கீமா இருந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ரீ காஸ்ட் ஆஃப் ஆன்டிநேட்டல் கேர் நம்ம கொடுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பார்த்தோம்னா இட் கவர்ஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். மெட்டர்னல் நியோனேட்டல் சைல்ட் அடலசென்ட் ஹெல்த்தை கவர் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா. ஸோ இதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் இயர் இஸ் 2005 தான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, லான்ச் ஆயிருக்கக்கூடிய இடமா இருக்கு. So it's to promote institutional deliveries, அதாவது hospital based deliveries promote பண்றதுக்கு. And it is going to incentivize people who give institutional deliveries, especially among BPL SC ST household. அவங்களுக்கு
அவங்களோட ஃபர்தரா வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஹெல்த் கேருக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரி பண்ணாங்கன்னா they are going to be provided with some amount. And it also includes the ASHA workers and Anganwadi workers who help in promoting such institutional deliveries. அவங்களுக்கும் incentivize பண்ண போறாங்க. So majorly it is in government hospitals as well as private hospitals that are aggregated by the government. அதாச்சும் அங்கேருந்து ஒரு certified private hospitals-க்கும் they are going to give the facilities. Next comes the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. This is a conditional cash transfer scheme. So வந்துட்டு specified அந்த beneficiaryயோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு amount போயிடும் and it's a இது wage compensation scheme or income support scheme. அதாவது pregnancy due to pregnancy if a woman is not able to go to her work அந்த லாஸ் இன்கம் லாஸை வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா. வாட் they are going to provide is 5,000 rupees in 3 installments and this question was asked in UPSC paper. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ whom they are providing பார்க்கும்போது pregnant and lactating mothers ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க. அண்ட் வந்து this scheme was rolled out in the year 2010. They have rolled out this scheme and it's a conditional cash transfer scheme. ஸோ இதோட பழைய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்திரா காந்தி மாத்ருத்வ சஹயோக் யோஜனா வாஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் தி ஸ்கீம் இனிஷியல் பீரியட்ல இதோட நேம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. த நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ இஸ் ஹெர்பல் ரோட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மேஜரா இட் ஹாஸ் பீன் டன் பை தி யூபி கவர்மெண்ட். அதுதான் இதோட இது. ஸோ இட்ஸ் பீன் டன் பை தி யூபி கவர்மெண்ட். இட்ஸ் அதோட அத்தாரிட்டி யாரு கோஆர்டினேட்டட் பை பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் பிடபிள்யூடி. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ். பட் வந்து இதை சப்போர்ட் பண்றது அலாங் த நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் ட்ரீஸ் அண்ட் மெடிசினல் பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ரோ பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீமா தான் இருக்கு. மேஜரா இதோட இது எல்லாமே எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கிரீன் நேஷனல் ஹைவே காரிடார் ப்ராஜெக்ட் அதுலேருந்து தான் வந்து அதோட இது பண்ணி தான் வரக்கூடிய விஷயங்களா இருக்குது இது. ஸோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா என்ன பண்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 800 கிலோமீட்டர்ஸோட ரோடு அதாவது ஹைவேஸ்ல ரெண்டு சைட்லயுமே 800 கிலோமீட்டர்ஸ்ல they are going to plant medicinal plants and herbal trees. So that is the main aim of this scheme. So like வந்து since it's COVID time அஸ்வகந்தா அந்த மாதிரி ட்ரீஸ்க்குலாம் வந்துட்டு நிறைய இது இருக்கிறதுனால so they are going to plant those things as well. It is also to reduce air pollution by doing all these things. ஸோ அதுக்கு தான் இது. ஸோ கிரீன் இந்தியா அந்த மாதிரி கிரீன் இனிஷியேட்டிவ் அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக ஸோ நேஷனல் லெவல்ல பண்ணக்கூடிய ஸ்கீம் தான் வந்துட்டு இந்த கிரீன் நேஷனல் ஹைவே காரிடார் ப்ராஜெக்ட். இதோட நம்ம வந்து இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் பேங்க் எய்டட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட். இதுக்கு வந்து எவ்வளோ சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா $500 பில்லியன் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கார்பஸா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் டன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் அவங்க கூடிய ஸ்கீமா தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுல வந்துட்டு மேஜரா என்னன்னா கிரீன் ஹைவேஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக ஸோ 3 காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் திஸ் மேஜர் திங். ஸோ இட்ஸ் மேஜர்லி ஃப்ரம் கிரீன் ஹைவேஸ் பாலிசி 2015லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம். அதை வந்து பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் கிரீன் ஹைவேஸ் ப்ராஜெக்ட் 2015. ஸோ இதுல மேஜர் என்னென்ன 3 காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் தேர் கிரீன் ஹைவே காரிடார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் கெப்பாசிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரோட் சேஃப்டி அது எல்லாத்தையுமே ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா to maintain eco-friendly national highway corridors we are coming up with this policy. And who is going to participate அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's kind of we are going to bring in farmers, private sector, government institution, forest department எல்லாரையுமே வந்துட்டு உள்ள கொண்டு வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமா இருக்கு. அதே டயத்துல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ரோட் டெவலப்மெண்ட் அதுவும் ஒன்று அண்ட் சஸ்டைனபிள் ரோட் பேஸ் அந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் இது வந்துட்டு இது பண்ண போகுது. அட் த சேம் டைம் ரெடியூசிங் ஏர் பொல்யூஷன். So these are the main components of this policy. So everything it's like green highways அப்படிங்கிறது தான் இதோட மேஜரான ஒரு விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு. So going to the next issue. Next issue என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேரி சஹலி இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இந்த மேரி சஹலி இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் டன் பை இந்தியன் ரயில்வேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டெல் யூ வாட் தே ஆர் டூயிங். திஸ் இஸ் மேஜர்லி ஃபார் தி சேஃப்டி என்ஷூரிங் சேஃப்டி ஆஃப் women passengers. அது implementing authority வந்து பார்க்கும்போது it's railways. So what they are going to do is ஒரு women when she is going to board a train, basically these are வந்துட்டு travel trains அதாச்சும் இந்த இது மாதிரி சிட்டி அந்த ஏரியா விட்டு ஏரியா போற மாதிரி ட்ரெயின்ஸ். ஸோ அதுல வந்துட்டு என்ன போறாங்கன்னா they are going to check when a women passenger enters they are going to get her இந்த ரயில்வே போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they are going to
get the birth details of the women passenger, and they will be telling it to the station where she is going to get down. So அந்த birth details வாங்கிட்டு they will be in continuous contact, and அவங்களோட destination station வந்தோடனே they will check whether the women has safely landed there. அது எல்லாத்தையுமே they are going to check, and this is how the safety of the women is going to be ensured. So we need to just know about the implementing authority and for what the scheme is. So this comes under Railways Act 1989, which also provides for accommodation for female passengers in train. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. One more initiative is there, அதாவது Railway Protection Force. So இந்த Railway RPF, we used to say it as RPF, they form a part of Central Armed Police Force. இவங்களோட மெயின் திங் என்னன்னா, they help in protecting the passenger properties of Indian Railways. So passenger properties protect பண்றதுக்கு இருக்காங்க. This is the only CAPF force which has equal powers as normal police force. Regular state police அளவுக்கு powers இருக்கக்கூடியது இந்த RPS தான். They can investigate, they can arrest persons according to Railways Act of 1890. So these are the kind of things, and they can also encroach properties those are constructed illegally. அந்த மாதிரி powers எல்லாமே they have. So coming to the next issue, it is Sakhi Drishtikon. So what it is அப்படின்னு பார்க்கும்போது, this is one of the initiatives which is a career based initiatives done by the French tech giant Capgemini. அவங்களோட one of the initiative தான் இந்த Sakhi Drishtikon. It's a career based initiative. So women in small villages, towns எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட கரியர் பில்ட் பண்ணணும். லைக் வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ரொமோட் பண்றது, மேக் இன் இந்தியா ப்ரொமோட் பண்றது, அந்த மாதிரி விமன் ஆண்டர்ஷிப், we can also say like that, women entrepreneurship வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம் தான் வந்துட்டு இந்த Sakhi Drishtikon. ஸோ மேஜர் வந்து இட் வாஸ் எந்த இயர்ல லான்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கும்போது 2016 this scheme has been launched for promoting robust startup ecosystem, transforming வந்து job creators ஆக போறாங்க from job seekers, and entrepreneurship, women entrepreneurship மேஜரா வந்துட்டு பண்ண போறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா டீமுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெடிக்கேட்டட் அந்த இவங்க மூலியமா தான் they are going to manage it, which comes under Department for Industrial Policy and Promotion. அதுக்குள்ள தான் இது வந்துட்டு இருக்க போகுது. As we know, Startup India is for promoting innovation ecosystem as well as job creation, make in India, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு பில்ட். ஸோ வந்து இன்னோவேஷனை பில்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா மேஜரா இருக்குது, அண்ட் ஃபார் promoting sustainable economic growth. These are the things major. So வேற என்னென்ன இன்னோவேஷன் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அட்டல் திங்கரிங் லேப்ஸ் ஆஃப் நீத்தி ஆயோக் ALBs, which is also for ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு இன்னோவேஷன்ஸை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான ஸ்கீம். மேக் இன் இந்தியா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ். ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஆத்ம நிர்பார் வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆத்ம நிர்பார் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் மேக் இன் இந்தியா, ஆத்ம நிர்பார் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் this innovation ecosystem. So இதெல்லாம் தான் இதுக்கு அடியில் இருக்குது. ஸோ ரிலேட்டட் வாட் எவர் இஸ் ரிலேட்டட் டு இன்னோவேஷன் அண்ட் வந்து கைண்ட் ஆஃப் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்றது, டிஜிட்டலா வந்துட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வர்றது, இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிஜிட்டல் திங்ஸ், அது எல்லாமே வந்துட்டு we need to see it, அந்த நேம்ஸை வந்துட்டு we need to see it in detail so that நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்கீம்குள்ள ஒரு ஸ்கீம். they won't go deeper into such schemes, they will just give what is it அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. இஃப் கொஞ்சம் பேசப்படுற ஸ்கீமா இருந்தா லைக் இந்த இதுலலாம் கேட்ட மாதிரி டிஜி லாக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும், வாட் ஆர் தே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்த்துக்கணும். they will just give, now the UPSC pattern has changed, they are just moving like ஒரு ஃபேக்சுவல் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி டைரக்டா ஸ்கீம் கொடுத்து and what it is related to அந்த மாதிரி வருது. ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ் which are spoken more about, அதை மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கேட்குறாங்க. ஸோ we need to take care of it. So coming to next issue, snow leopard. So when there are topics based on species, that is the most ஒரு ரொம்பவே வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஃபார் UPSC. ஸோ அதுலேருந்து வந்துட்டு அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நிறையாவே இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீஷீஸ் கொடுக்கும்போது we need to read little bit more in detail. First, let me tell you why the snow leopard is in news. அது பார்க்கும்போது இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ட் கன்சர்வேஷன் சென்டர் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இதுல வந்துட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ உத்தரகாண்ட்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ட் சென்டர் வந்துட்டு
ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட்ஸ் இன் நியூஸ். ஸோ இது எப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்னோ லெப்பர்ட் கன்சர்வேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்னோ லெப்பர்ட் டே அது அன்னைக்கு தான் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்னோ லெப்பர்டை கன்சர்வேஷன் சென்டரை வந்துட்டு உத்தரகாண்டில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்னோ லெப்பர்ட் கன்சர்வேஷன் டே எப்போ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆன் 23rd October. ஓகேங்களா. ஸோ 23rd October தான் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் ஸ்னோ லெப்பர்ட் டே கன்சர்வேஷன். ஸோ இட் ஆல்சோ மார்க்ஸ் திஸ் இந்த சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ sorry for the disturbance guys. So in the snow leopard center பாத்தீங்கன்னா it also marks the 4th global steering committee which has happened in India. அவங்களோட இந்த இதையுமே வந்துட்டு பண்ணிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்னோ லெப்பர்ட் வந்து கன்சர்வேஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நியர் கங்கோத்ரி நேஷனல் பார்க். ஸோ கங்கோத்ரி நேஷனல் பார்க் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால we need to see about that national park as well, which we will be discussing further. So who is developing this அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's done by Uttarakhand Forest Department as well as United Nation Development Program. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இணைஞ்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமாக தான் இருக்குது. அண்ட் வந்து இதோட கார்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is around 5 crore and it's done by Dutch architect Annie Frensta. அவங்களோடதாக தான் இது வந்துட்டு இருக்குது. So let's go little bit detail into the snow leopard thing. So snow leopard, when it comes to it, we need to first any species of this thing நம்ம first வந்துட்டு பார்த்தோம்னா we need to know the IUCN status, and for few species we need to see about their local status as well. For a snow leopard, the IUCN status is vulnerable, but according to MO Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India, it comes under critically endangered species. So இவங்க வந்துட்டு இத critically endangered தான் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. And it is also protected under Appendix 1 of CITES. So Appendix 1 அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம்னா high level of protection கொடுக்குறாங்க. So whatever trading done on this species is considered illegal. And mostly these snow leopards are found in high altitude mountains. So conservation of this snow leopard indirectly conserve many other ecosystems. So வந்து நிறைய ஸ்பீஷீஸை வந்துட்டு கன்சர்வ் பண்ணுது. ஸோ அதனால மெனி ஹை ஆல்டிடியூட் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் கம் அவுட் வித் டிஃப்ரெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இன்டர்நேஷனலி ஆஸ் வெல். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ரஷ்யா, ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரி அண்ட் தே லிவ் இன் ஹை டெம்பரேச்சர் ரீஜியன்ஸ் ஆஸ் வெல். சின்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜியன்ஸ் லைக் வந்து ஸ்னோயி ஏரியாஸ்ல வந்துட்டு இவங்களோட ஆதிக்கம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வேர் வி கேன் ஃபைண்ட் தெம் இஸ் in Uttarakhand, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gangotri National Park, Ascot Wildlife Sanctuary, அந்த மாதிரி இடங்கள்ல we can find them. So when we talk specifically about the Snow Leopard initiative, one is Project Snow Leopard. So Project Snow Leopard அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்துட்டு இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்னோ லெப்பர்ட் டே which I already told 23rd Octoberல இருந்து வந்துட்டு இதை கோஆர்டினேட் பண்றாங்க. ஸோ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து வருது. ஸோ மேஜரா இந்த 12 countries, 12 snow leopard countries வந்துட்டு பார்த்தோம்னா they have come together to improve the status of the snow leopard. So 12 countries like Russia, Pakistan, Tajikistan இந்த மாதிரி 12 countries சேர்ந்து வந்து இந்த ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறாங்க. இன் டர்ன் இட் வில் பி ப்ரொடெக்டிங் த ஹை ஆல்டிடியூட் ஈகோசிஸ்டம். அதுதான் இதோட மேஜரான திங். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஆல்சோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் திங்குமே ஒன்று வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் கால் ஹிமல் சந்தக்ஷக் கம்யூனிட்டி வாலண்டியர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ஹிமல் சந்தக்ஷர் ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி வாலண்டியர் ப்ரோக்ராம். இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா the people around those sanctuaries or wherever the snow leopards are there, they are coming together to conserve the snow leopards. So it's their initiative. And இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த கன்சர்வேஷன் சென்டர் பத்தி பார்க்கும்போது that conservation center is a all green conservation centers. So that is an important thing. So in the global as I said, this global snow leopard and ecosystem protection program இதுவுமே பார்த்தோம்னா it also holds the 12 snow leopard range countries and வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a high level intergovernment alliance. The snow leopard இதை வந்து GSLEP அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's a high level intergovernment alliance.
அண்ட் வந்துட்டு நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வயர்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா 2019 வந்துட்டு இதை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. 4th எடிஷன் நடந்திருக்கும். அங்கே தான் வி மேஜர்லி கேம் அப் வித் திஸ் இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வுட் ஹவ் கம் அப் வித் த திங். கன்சர்வேஷன் சென்டர் வந்து செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நேஷனல் ப்ரோட்டோகால் ஆன் ஸ்னோ லெப்பர்ட் பாப்புலேஷன் அசஸ்மெண்ட். அண்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹவ் வி ஆர் காலிங் தெம் இஸ் கோஸ்ட் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நம்மளோட ஸ்னோ லெப்பர்ட் கேபிட்டல் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹெமிஸ் நேஷனல் பார்க்கை தான் வந்துட்டு ஸ்னோ லெப்பர்ட் கேபிட்டலா வி ஆர் அட்ரஸிங். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு என்ன ஒரு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம்னா செக்யூர் ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. செக்யூர் ஹிமாலயாஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் அன் இந்தியன் ஸ்கீம். ஸோ இதுல வந்துட்டு என்ன பார்த்தோம்னா ஹை ஆல்டிடியூட் ரீஜன்ஸை வந்துட்டு பயோடைவர்சிட்டியை வந்து சேவ் பண்றதுக்காக இருக்கு. டு செக்யூர் ஹை ஆல்டிடியூட் பயோடைவர்சிட்டி. இட்ஸ் அன் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் UNDP's GEF அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு, குளோபல் என்வயர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றது. ஸோ அது ரெண்டும் வந்தக்கூடிய ஒரு இனிஷியேட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் வி நீட் டு deeply know about snow leopards. And these snow leopards are spread majorly over Gangotri National Park, அப்புறம் இந்த நந்தாதேவி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. So going to Gangotri National Park, since the center is nearby, this national park was established in the year 1989. And as we know, this Gangotri, it's a glacier which is for many rivers, with the origin of Ganga. And வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பாகிரதி ரிவர் தான் அப்பர் கேஷ்மீர் ரிவர், அங்கேருந்து இட்ஸ் கம்மிங் ஆஸ் கங்கா. ஓகேங்களா? அங்கேருந்து வந்து கீழே வந்துட்டு பிரிஞ்சு கங்காவா ஆயிடுது. ஸோ ஒரிஜின் ஆஃப் கங்காவே வந்துட்டு இட்ஸ் கங்கோத்ரி இதுதான். ஸோ அண்ட் இட்ஸ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் கோவிந்த் நேஷனல் பார்க் அண்ட் கேதார்நாத் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஸோ இட்ஸ் இன் உத்தராட்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் உத்தரகாண்ட். அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். So this is the thing. Moving on to the next issue. So next is Safai Mitra Suraksha challenge. So this challenge was initiated பார்த்தோம்னா World Toilet Day வந்துட்டு this thing was launched. So what we are going to do is பார்த்தோம்னா இந்த Safai Mitra Suraksha challengeல வந்துட்டு ஹசார்டஸ் கிளீனிங் அதை வந்துட்டு நம்ம தடுக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் மேஜரா இது. ஸோ ஹசார்டஸ் கிளீனிங் அப்படின்னும் போது மேஜரா இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் அந்த மாதிரி இவங்களை வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட். ஸோ ஹூஎவர் வந்துட்டு இந்த இதுல வந்துட்டு இருக்காங்களோ, இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோம். அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு என்ஷூர் தட் no life is being damaged or no life has been டெத் எல்லாம் ஆகாம பாக்குறது, லாஸ்ட் டியூ டு no life is lost due to this kind of hazardous cleaning like sewage and septic tanks clean பண்ணும்போது no life is lost அப்படிங்கறத வந்துட்டு நம்ம என்ஷூர் பண்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம். அண்ட் இட் இஸ் டன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ், அவங்களோட ஒரு இதுவாக தான் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஒடிஷாவோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது, கரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் மேஜர்லி த சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் தி மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ். ஸோ மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது the human எக்ஸ்க்ரீட்டாவை வந்துட்டு ட்ரை டாய்லெட்ஸாக இருக்கட்டும், செப்டிக் டேங்க்ஸ் வந்து மேனுவலாக வந்துட்டு ஹியூமன் எக்ஸ்க்ரீட்டாவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறவங்கள வந்துட்டு we call them as manual scavengers. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு நிறையா இது இருக்குது, இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்குது. லைக் வந்துட்டு ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஸ் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் அண்ட் த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம் இருக்குது. பட் மேஜராக we need to prelims perspectiveல these things are much more important. So moving on to the next issue. அடுத்தது வந்து question and zero hour. ஸோ question and zero hour பற்றி எதுக்கு நியூஸில் இருக்கு, why it's in news அப்படின்னு பார்க்கும்போது these two hours have been session due to the these two have been suspended due to COVID-19 pandemic. பேண்டமிக்னால வந்துட்டு ரெண்டு இதையுமே நம்ம வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். therefore we need to know little bit more about this question hour as well as the zero hour. ஸோ question hour அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்துட்டு இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் தி பார்லிமெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுத்த உடனே கொஸ்டின் ஹவர் தான் இருக்கு. இது வந்துட்டு நியூவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் நாட் நியூ டு அஸ். இட் ஹாஸ் பீன் எக்ஸசைஸ் ஃப்ரம் த இயர் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் 1853 கொலோனியல் பீரியட்லேருந்து இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் 1853 வந்துட்டு
மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸாக கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுற பவர் இருந்துச்சு. அப்புறம் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1861 வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸே வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் மூலயமா தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. தென் கம்மிங் டு 1892 ஆக்ட் வந்துட்டு ரூல்ஸ் எப்படி ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் வந்து ஃபார்முலேட்டட் த ரூல்ஸ். அண்ட் தென் 1909 ஆக்ட்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்திருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி இன் Montagu-Chelmsford reform, that is Government of India Act of 1919 வந்துட்டு first hour of every meeting will be question hour அப்படிங்கிற மாதிரி they would have made it. And after that tradition has been continued. And in 1921 என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓரல் ஆன்சரை வந்துட்டு ஆஸ்ட்ரிக் மார்க் வழியா இது வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேட் வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபைனல் அத்தாரிட்டி டு இந்த கொஸ்டின் ஹாரை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் பிகம்ஸ் தி ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர். ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு லோக்சபாக்கு வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் அண்ட் ராஜ்யசபாக்கு வந்துட்டு இவங்க சேர்மன், அவங்க யார் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃபீஸர் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்து வந்துட்டு இது பண்ணிப்பாங்க ராஜ்யசபாவோட சேர்மன். ஸோ தே ஹாவ் த ஃபைனல் அத்தாரிட்டி டு கண்டக்ட் த கொஸ்டின் ஹார். அண்ட் வந்து கொஸ்டின் ஹார்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட் கேன் பி டைரக்டட் அகெயின்ஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் as well as MP who are not minister. That is, it includes the MPs from opposition party as well. So there are 3 types of questions. One is starred question, starred, unstarred and short noted. So starred question வந்து பார்த்தோம்னா it's a oral question. So oral answer பண்ணணும், they require an answer, hence supplementary can follow. Unstarred question வந்து it's a written thing, so supplementary questions cannot follow. அண்ட் வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு வந்துட்டு 10 days பீரியட்ல வந்துட்டு we need to give the answer. The required member has to give the answer அப்படிங்கும்போது that comes under short notice question. அண்ட் இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் given orally. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஹார் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக எல்லா டேஸ்லையும் நடக்கும் எக்ஸப்ட் 2 days. ஒன்று வந்துட்டு பிரசிடென்ட் அட்ரஸ். பிரசிடென்ட் அட்ரஸ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு when the president address happens அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டார்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயரோட ஸ்டார்ட்லையும் as well as when the new Lok Sabha forms. These are the 2 times when president address happens. And one more session when the question hour doesn't happen அப்படின்னு பார்க்கும்போது when the budget is presented. So these are the 2 occasions when question hour may not happen. அடுத்தது coming to zero hour. So இந்த zero hour வந்துட்டு பார்க்கும்போது it's not there in any of the constitution. It's an Indian innovation. This hour follows the question hour. ஜென்ரலா பார்த்தா டைம் கேப் பிட்வீன் கொஸ்டின் ஹார் அண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் த டேவை தான் வந்துட்டு நம்ம ஜீரோ ஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம். ஸோ என்னன்னா ப்ரையார் நோட்டீஸ் இல்லாம நம்ம மெம்பர்ஸ் கேன் ஆஸ்க் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். மோஸ்ட்லி தே வில் பி ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ். அதை வந்துட்டு இது பண்றது தான் வந்துட்டு கொஸ்டின் ஜீரோ ஹார். அண்ட் this is not mentioned in the parliamentary rule books. ஓகேங்களா? அண்ட் கொஸ்டின் ஹார் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹவுசஸை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் கொஸ்டின் ஹார். ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் சானிடேஷன் அண்ட் ஹைஜீன் ஃபண்ட். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் பேசிக்கலி லான்ச் பை த யுனைடெட் நேஷன்ஸ்னால லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டாக தான் இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபண்ட், அதாவது இந்தியன் பேஸ்டு ஃபண்ட் வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வச் பாரத் கோஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லெவலில் வந்துட்டு சானிடேஷன் அண்ட் ஹைஜீன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க, லான்ச் பை த யுஎன். அண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ குளோபல் ஃபினான்சிங் மெக்கானிசம். ஸோ வந்து ஓவராலா எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுக்கக்கூடியது. இது எதுக்காக அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா countries that have large number or highest burden of diseases due to lack of sanitation, and which the countries வந்துட்டு பார்த்தோம்னா they don't know or they are not in a position to support such kind of respond பண்றதுக்கு support such kind of diseases, இல்லைன்னா அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு this fund வந்துட்டு it works. மேஜர்லி பார்த்தோம்னா இப்போ COVID-19 மாதிரி பேண்டமிக்ஸ்ல எல்லாமே வந்துட்டு if it's due to lack of sanitation at that time what can be done அப்படிங்கிறத சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான். ஸோ வந்துட்டு என்னன்னா இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் அரௌண்ட் $2 billion ஓவர் 5 years பீரியட்ல வந்து 2 billion அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இட்ஸ் ஹோஸ்டட் பை UN Office for Project Services. ஸோ மேஜர்லி ஃபார்
countries which have highest burden of diseases due to lack of sanitation. And according to India, sanitation, public health எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா comes under state subject, which is to be noted. So coming to Swachh Bharat Kosh, the Swachh Bharat Kosh வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it was in the year 2014 it was launched, and it is by the Department of Expenditure. So Clean India campaign, அதாவது ஸ்வச் பாரத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்காக டு பில்டு டாய்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்வச் பாரத் கோர்ஸ். ஸோ கிளீன் இந்தியா அதாவது 2019 டாய்லெட்ஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி 150th பர்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் காந்திஜியை வந்து கம்ப்ளீட்டா வி நீட் டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் த கிளீன்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறது இருக்கிறதுனால நம்மளோட இதை வந்து இந்த 2014 ஸ்வச் பாரத் அபியான இது பண்றதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ஸ்வச் பாரத் கோஷ். So coming to the next issue and our last issue of this session on the STARS project. So what is the STARS project அப்படின்னு பார்க்கும்போது first let us know the abbreviation of the project. It is strengthening teaching, learning and results for state. அதான் வந்துட்டு STARS project. So coming to who is aiding it அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's aided by the World Bank. World Bank தான் aiding இதுக்கு. And the project cost அதாச்சும் corpus வந்து பார்க்கும்போது 5718 crores. So around 5700 crores அப்படிங்கிறத வந்துட்டு we need to remember. And it's a centrally sponsored scheme under Department of School Education and Literacy, which comes under Ministry of Education. MHRD Ministry of Education இப்போ rename பண்ணிருக்காங்க. And centrally sponsored scheme அப்படின்னு வரும்போது generally this schemes is supported by center and states. So generally பார்த்தோம்னா 60:40 will be the fund allocation. So 60% will be central and 40% will be state government. For union territories, northeastern states and other hilly region generally it is around 90:10, but it can vary. Sometimes it's 80:20, sometimes it's 70:30. So it varies. So இது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம்னா this scheme is for improving the quality and governance of school education in 6 Indian states. So quality and governance of school education 6 Indian states இது பண்ண போறோம். What are the states அப்படின்னு பார்க்கும்போது those are HP, Himachal Pradesh, then comes Madhya Pradesh, MP, and Maharashtra, Rajasthan, Kerala, and Odisha. These are the 6 states in which the scheme is going to be rolled out majorly for knowing what is the learning outcome அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் how they are in their subjects like English, science, maths இதெல்லாம் how they perform அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வரது தான் இது. ஸோ இந்த ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அலைன் வித் த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஆஃப் 2020. ஸோ குவாலிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக we will see national education policy in detail in further videos, and it's a World Bank aided scheme. World Bank சப்போர்ட் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிசல்ட் தான் மேஜரா வேர்ல்ட் பேங்க் இருக்கு. அண்ட் திஸ் ஸ்கீம்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா there are 2 components. One is the national level components, what the nation can do, and the other is the state level component. So in the early childhood education அது எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேட் காம்பனண்டா வந்துடும். அண்ட் நேஷனல் காம்பனன்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்தரா இந்த நேஷனல் பாலிசியில என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பண்றது. அதுல மேஜரான 2 இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பராக் performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. அதுதான் இந்த பராக்குன்ற ஸ்கீம். ஸோ வாட் இதில் என்ன பண்றோம்னா national assessment center it's going to perform. It's going to be as a national assessment center, which is a autonomous body or autonomous institution under Department of Education. It's going to be in aligning with national education policy. So complete வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபைல் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபைல் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து analyze பண்ணி we are going to review it. So to monitor, basically to monitor the learning outcomes. So next comes the contingency emergency response component. So this is also a national component. What we are going to do in this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so national man-made and other health related disaster, national man-made and health related disasters la if health due to these things if the education is getting affected, what we can do, how to come out of it, how to provide the necessary education facilities அப்படின்னு பார்க்கறது. எக்ஸாம்பிளே இப்போ வந்துட்டு கோவிட் பேண்டமிக்ல வந்து how we are going to provide this lack in education அப்படிங்கிறது அந்த அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய எஜுகேஷனை
நம்ம எப்படி இது பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்காக தான் இந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம வந்துட்டு வச்சிருக்கோம். So with this, the session is ending for now. So we are going to come with many such initiatives. So if you have any suggestions from your sides, like how we need to take this video, please comment to us. We are free, we will be eager to give it to you from our side. So thank you. Let's end the session today. Subscribe our YouTube channel as well as our Telegram channel and follow the questions that is posted every day. Thank you.